जीवन कहा पाई हार जीतर खेलटिए तो आउ कहा पाई संगीतर सात सुरसी केबे सुख दुखर स्वप्नटिए तो आउ केबे परिराइजर गपटी कहा पाई खटा मिठा अनुभवटिए तो आउ कहा पाई रंगीन फूलर बगीचाटे केबे निरीह निष्पाप शिशुटिए तो केबे सुनेली आकाश परी व्याप्त जीवन एई जीवनर व्यापकता एते जे शब्दरे प्रकाश करिबा किंबा एहार अर्थ बुझिबा असंभव मन हुए। कौनसी जिनिस को बुझिबा पाई आमे मस्तिष्क को व्यवहार करिथाउ। मस्तिष्क माने संपूर्ण मस्तिष्क नुहे, संपूर्ण मस्तिष्कर संरचना और कार्य प्रणाली मध्य जीवन परि जटिल और व्यापक। मस्तिष्कर एक क्षुद्र अंश जहार नाम स्मरण शक्ति बा स्मृति, जहार एक निर्धारित बा सीमित परिसीमा अछि। एही स्मृति को उपयोग करी गोटे अनुभव सहित आउ गोटे अनुभवर, दृश्य सहित दृश्यर, स्पर्श सहित स्पर्शर, शब्द सहित शब्दर, स्वाद सहित स्वादर, वस्तु सहित वस्तुर, स्थान सहित स्थानर, व्यक्ति सहित व्यक्तिर, समय सहित समयर किंबा गोटिए गुण को अन्य एक गुण सहित तुलना करिपारिबा जोगु ही आमे सृष्टि रे सबठु बुद्धिमान जीव रूपे परिगणित होउछे। किंतु विडंबनार विषय जे एही समान स्मृति को मस्तिष्क रे धारण करिबा जोगु ही मनुष्य समाज भल मंद, पाप पुण्य, उच्च नीच, पर आपना, सफलता विफलता, धनी गरीब, जाति रंग और धर्म भली विभिन्न कुसंस्कार और मानसिक व्याधि रे जर्जरित हेले जीवन जीवन ए सबु बंधन मुक्त और ए सबु ऊर्ध्वर। जीवनर कौनसी परिसीमा निर्धारण करा जाय न पारे। परिसीमा नाही माने ताहले कोन आमे एहा केबे भी बुझी परिबा नाही। जीवन को बुझिबारे आगरु केही केबे सफल होइछंती कि नाही? से माने किए जीवन को बुझिबा परे तांको मिलिछि कोन? जीवन को बुझिबार प्रक्रिया कोन? ताहले आसंतु गोटी गोटी करी परखी देखिबा जीवन कौन। आमे जानिबारे जीवनर आरंभ हेउछि जन्मरु, माने अस्तित्व को आसीबा पर। ताहले अस्तित्व को आसीबा ही कोन जीवन? अस्तित्व तो निर्जीव माटी पत्थर भी अच्छी। जीवन माने गति, शक्ति, प्राण, जड़त्वर मुक्ति निश्चय। ओ
ଗତି ଗତିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଳରୁ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆମ ଶରୀରରେ 3 ଭାଗ ଜଳ ହିଁ ତ ଅଛି। ଶକ୍ତି ମାନେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆମର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଚଳତ ଶକ୍ତିର କାରଣ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରାଣ ମାନେ ବାୟୁ। ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅବିରତ ଭାବେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବିନା ଆମେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ମାନେ ମାଟି, ପାଣି, ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁ? ନା, ଏସବୁ ଜୀବନର ଉପାଦାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହା ୟାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଜୀବନ ଯିଏ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଅଟକେ ନାହିଁ, ଅହରହ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜୀବନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, କେତେ ବିଶାଳ ଏହା? ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଚାରିପାଖେ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ନଜର ଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାସ କରୁଛେ, ୟାର ନାଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଭରପୁର। ବୃକ୍ଷଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜୀବନ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ପରିସୀମା ଭିତରେ, ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜୀବ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ପରିସୀମା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ପାତାଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ନାଳ, ସବୁଠି ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଜୀବର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପରଜୀବୀ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଓ ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଜୀବନ ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ମାଟିର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନ ମାନେ ଗତି, ଯାହା ଜଳର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନ ମାନେ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରାଣ, ଯାହା ବାୟୁର ପ୍ରତୀକ। ଜୀବନ ମାନେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି, ବିଶାଳତା, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ଯାହା ଆକାଶର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ହିଁ କ'ଣ ଜୀବନ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଲୀନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୋଲି ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। କାରଣ ପିଣ୍ଡ ଶରୀର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଧାର ମାତ୍ର। ହଁ, ଏହା ହିଁ ଶରୀର, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ୟାଠୁ କିଛି ଅଧିକ। ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଶରୀର ହେଉଛି ଜୀବନ ବା ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ, ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଜୀବନ କ'ଣ? ଆମେ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କର୍ମର ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଜୀବନ? କାରଣ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ ତ କରିଥାଉ। କର୍ମରୁ ଆମର ପରିଚୟ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧନ,
मान सम्मान प्रतिपत्ति एवं सर्वोपरि आम निज निज संसारर परिसीमा निर्धारित होता है। कर्म को आमे भलमंद बा पाप पुण्यर पर्यायभुक्त करिथाउ। हेले ए सब को सीधा सीधा विचार करिबा कठिन। तेणु चलतु प्रथमे देखिबा कर्म कौन, एहा केबे ओ केमिति संपादित होइथाय। तेबे मन देई सुनतु, जन्म सहित आमको कौन मिलिथाय ओ केमिति आमे कर्म संपादन करिबा पई एहार उपयोग करिथाउ। जन्म समय रे आमको एक शरीर, एक मस्तिष्क, किछि शक्ति ओ किछि समय मिलिथा। कर्म करिबा पई हाथ, गोड़, पाटी, जननेन्द्रिय ओ गुह्य द्वारा रहिछि, जहाको आमे कर्मेन्द्रिय कहिथाउ। एही कर्मेन्द्रिय मानकर कार्यशैली संबंध रे आमे अवगत ओ विशेष आलोचनार प्रयोजन नाही। किंतु अन्य पांचटी इंद्रिय यथा आखि, कान, नाक, जीभ ओ चर्म, जहाको आमे ज्ञानेन्द्रिय बोली कहिथाउ एवं जहा माध्यम रे आमे संसार को अनुभव करू, ता विषय रे आमे केबे विशेष ध्यान देइनी। एही इंद्रिय माने देखिबा को तो स्थूल, हेले केबे एहार कार्य प्रणाली विषय रे चिंता करिसंती कि? आखि, कान, नाक, जीभ ओ चर्म तो स्थूल, हेले देखिबा, शुणिबा, सुंघिबा, चाखिबा ओ स्पर्श करिवार प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म। जानी रखंतु जे आमे माने हेउछु स्थूल जगतर प्राणी। कौनसी सूक्ष्म अनुभूति किंबा ग्रहणशीलता पाई सूक्ष्म सचेतनतार आवश्यकता रही। कौनसी विषय वस्तुर सूक्ष्मता जेतिकी बढ़े, ताहार परिसीमा और शक्ति मध्य सेतिकी बढ़ी जाए एवं आम पाई मध्य ताहा सेतिकी अपहंच रही जाए। ए ब्रह्मांडर समस्त विषय वस्तु स्थूलतार सूक्ष्मता, सूक्ष्मतार सूक्ष्मतर, पुणी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, एभली एक घूर्णायमान चक्र रे गति करुअछि। ओ आश्चर्यर विषय जे आम शरीर रे मध्य अनुरूप भावे स्थूलरु सूक्ष्म और सूक्ष्मरु सूक्ष्मतम जंत्रांश मान रही। किंतु आमे जानी परिबा मात्र सेतिकी जेतिकी सूक्ष्मता को बा सूक्ष्म जंत्रांश को आमे व्यवहार करी शिखिछि। सेथिपाई विज्ञानर स्थूल जंत्रपाति द्वारा सबु किछि जानिबा संभव हुए ना कि सृष्टिर सूक्ष्मतम विषय वस्तु को जानिथिबा महापुरुष माने मध्य स्थूल भावरे समाज आगरे सत्य परिप्रकाश करि पारन्ते ना। एबे आसंतु बुझिबा जे आमे कर्म करिथाउ ना एहा प्रकृति दत्त एक स्वयंचालित प्रक्रिया। परीक्षामूलक भावे जदि गोटे समान कर्म 100 जन भिन्न भिन्न लोकों को दिया जाए, तेबे सेही समान कर्मर फल निश्चित रूपे 100 प्रकार रहे। एहार कारण कर्म स्थूल शरीर द्वारा संपादित हेउथिले मध्य कर्म संचालनर संपूर्ण प्रक्रिया और फलाफल आम अंतर्निहित सूक्ष्म गुणरू मिलिथा। आमर प्रत्येक कर्म आम मध्यरे सन्निहित गुणर प्रतिफलन मात्र। तेबे एही गुण केउठु आसिथाय?
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଅସଂଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଶିକାରେ ନିର୍ମିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶିକାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଣୁ, ପରେ ପରମାଣୁ ଓ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରୋଟନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଣର ବାହକ। ପ୍ରୋଟନ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣର ବାହକ, ଯାହା ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ଏବଂ ଗତି, ଶକ୍ତି ଓ କର୍ମଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣର ବାହକ, ଯାହା ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖେ, ସ୍ଥିରତା, ଆଳସ୍ୟତା ଓ କର୍ମହୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଗୁଣର ବାହକ, ଯାହା ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ନିର୍ମଳ, ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରଜୋଗୁଣକୁ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତମୋଗୁଣକୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଜ କର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ସଠିକ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏହି ତିନି ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସବୁ କର୍ମ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏହି ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବା ଚାପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କୁହେ, ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଶୋଇଲି, ଏମିତିକି ମୁଁ ବାପା ହେଲି। ଏସବୁ ଆମ ମନର ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲା ଓ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାମଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଛି କର୍ମ କଲେ, ଯାହାର ଫଳ ମିଳିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ହଁ, ଏ ତିନି ଗୁଣର ମାଲିକ ଆପଣ ନିଜେ। ସଚେତନ ରହି ଅଭ୍ୟାସ ସାଧନା କଲେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୁଣର ଦମନ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରି ବୁଝିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ କର୍ମଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଅଜଣା ଦୁନିଆର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଶଙ୍କିତ ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଆମର କାନ୍ଦ ରୂପକ କର୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମରେ ଲଗାଇଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ମା କୋଳକୁ ଟେକିଦେଲେ, ମା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଥିଲେ,
ସେହି ସୁରକ୍ଷା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛି। ମାର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ରୂପକ ଅମୃତ ପାନ କରି ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ସତେଜ ହେଲେ, ପୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲେ। ହେଲେ କର୍ମ ସରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଗ୍ଧ ହଜମ ହେବ, ତାପରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଏହି କର୍ମଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଗୁରୁଣ୍ଡିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଖେଳିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ କର୍ମ ଅନାୟାସରେ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ଏଥିରେ ଭଲମନ୍ଦ କି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ରଖେନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଏସବୁ ହିସାବ କିଏ ରଖିପାରିବ? ଆମର ତ ଏସବୁ ମନେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଭଲମନ୍ଦ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ତାହେଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦାୟୀ। ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଖରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା କେବଳ ଜୀବନ ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନାମକରଣ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଜୀବନ ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆମେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମନେ କରି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ସ୍ଥାନ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଯଦି ତାହା ମନେ ରୁହେ ଓ ପୁନର୍ବାର ସେହି କର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର କର୍ମ ସହ ପୂର୍ବ କର୍ମକୁ ତୁଳନା କରେ, ତେବେ ଯାଇ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ପୂର୍ବ ସଂଗୃହୀତ ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ଯୋଗୁଁ ଭଲମନ୍ଦ ବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ଆସେ। ସ୍ମୃତି ଯେତିକି ବଢ଼େ, ଅସୁବିଧା ସେତିକି ଆସେ। କାରଣ ସ୍ମୃତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାମାନ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପରଖି କେବଳ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହି ସତ୍ତାଟିର ନାମ ହେଉଛି ମନ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମନ ଓ ଗୁଣର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରି କର୍ମରେ ଲଗାଏ। ହେଲେ ଏହି ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭାବନାରେ ହିଁ ଭୟ ଆସେ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସୁଖ ଅନ୍ୟକୁ ମିଳେ, ତେବେ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଓ ହୀନମନ୍ୟତା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତିରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରରୁ
ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ମନର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ହେଲେ ମନ ପରି ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର, ସଚେତନ ଓ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶା ସେବନ ଜୀବନ ହାନି କରେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ମାୟା ଓ ଆକର୍ଷଣ ଏମିତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗଭୀର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ପରି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ସଚେତନତାର ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମନର ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଯାହା କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ଦେଖାଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣି ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ମାନବିକ କୃତି ଏହି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମର୍ମରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ବା ମନର ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ମାତ୍ର। ସ୍ମୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶର ସେ ଅନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ସ୍ୱାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। କୋମଳ ଶିଶୁଟିର ପ୍ରସବଜନିତ ସଂଘର୍ଷର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଓ ବେଦନା ନିମିଷକରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନରେ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ କେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିନି। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସତ, ହେଲେ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା ନଥିଲା, ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ମାନସ ପଟରେ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ନଥିଲା। ତାପରେ ଯେବେ ବି ଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଆପଣ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଥର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମା, ମୋ ଘର, ମୋ ଖେଳଣା, ଭଲ ଖେଳଣା। ହଁ, ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ବୋଲି ସେବେ କୁହନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦକୁ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରିବା ଓ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ଏକ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହିଁ ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ନିଜ ପର, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ, ସଫଳତା ବିଫଳତା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ଏମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ଓ ଏହା କାହା ପାଇଁ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ସମୟରେ ହଜି ନ ଯାଇ ଏହାର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ
ଓ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହେ। ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନୁହେଁ। ସୁଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟତା। କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନେ ରଖୁ ରଖୁ ସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ହଟିଯାଇ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବେଳକୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମାଜ ସ୍ରୋତରେ ହଜିଯାଉ। ପ୍ରକୃତି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଏ। ସଂସାରକୁ ଆସିଥିବା ଶିଶୁଟି ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ସେହି ଅବିରତ କର୍ମ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିବ? ସବୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଜୀବଜଗତର ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଣୀ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରେ। ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା। ବରଂ ଏହି ବିଚାର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯାହାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ବିଚାର ଶକ୍ତିର ମଣିଷଟି ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସାଂସାରିକ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖେ। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷଟି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଭିଜାତ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। ଟିକିଏ ନିକଟରୁ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଥିବା ଦରଦୀ ମଣିଷଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୋପକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସେବା କରେ। ଜୀବନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କବି, ଲେଖକ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଚିତ୍ରକର, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଅଭିନେତା ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରେ। ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବା ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସକାର, ଗବେଷକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ସାମାଜିକ ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଳକ୍ରମେ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ସୀମିତ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ପରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନପାରି ଶାରୀରିକ ଜୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅବସନ୍ନତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁ କରୁ ଜୀବନର ଦୀପଶିଖା ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ। ତେବେ ଜୀବନ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା କେହି କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ବି ପାଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ହେଲେ ଭାରତରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ। କିଏ ସେମାନେ? କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? କଣ ସେ ମାର୍ଗ? ସେ ହେଉଛି
आध्यात्मिकतार मार्ग। जो मार्गरे जाई सेमाने जीवन को खाली बंचु नथिले, जीवनर गभीरतम प्रदेश को छुई पारिथिले। जीवन को नहीं सब प्रश्न और द्वंद्वर समाधान करि पारिथिले। जो मानक आगरे ए संसार नतमस्तक हुए, जो माने संसार ठारू किछि आशा रखती नहीं, बरं संसार को स्नेह, शांति, मैत्री, प्रेम, भक्ति तथा जीवन धारण और यार कारण जानिबार सर्वोत्तम रास्ता देखाई थांती। जो मानक आमे अवतार और महापुरुष बोली आख्या देइथाउ। सुख और सफलता पाई सर्वदा चेष्टित मनीष जानिबा दरकार जे जीवन को सफलता विफलतार मापकाठी रे मपा जाई न पारे। जीवन को जदि एक चिर प्रवाहित नदी सह तुलना करा जाए, तेबे एही नदी रे आमर अस्तित्व केवल एक पानी फोटका सदृश। आमर अस्तित्व मात्र किछि समय, एही स्वल्प समय मध्यरे आमर शतचेष्टा सत्वे मध्य सेई चिर प्रवाहित जीवन रूपक नदी रे आम अस्तित्वर कौनसी प्रभाव पड़े ना। जहा किछि घटे ताहा अत्यंत नगण्य और आम मनर भ्रांति मात्र। समयर स्रोतरे प्रवाहित असंख्य जीव कालर कराल गर्भरे लीन होई जाती। जीवनर सार्थकता मात्र एतिकी जानिबारे सन्निहित जे पानी फोटका और पानी मध्यरे कौनसी प्रभेद नहीं। पानी फोटका पानी उपरे थाउ किंबा अस्तित्व हराई नदीर स्रोतरे मिशी जाऊ, पानी फोटकार मृत्यु केबे हुए ना। अस्तित्व हराइबा परे ही तार विस्तारित रूप सामना को आसे। पानी फोटका पानीर अन्य एक रूप मात्र। से एहा मध्य जानी पारे जे पानीर अनेक रूप, केबे कठिन, केबे तरल, तो केबे पुणी ताहा बाष्पीय। ए समग्र ब्रह्मांड हेउछि चेतनार एक प्रवाहित स्रोत और आमे हेउछि सेई महास्रोतर एक क्षुद्र कणिका मात्र। हेले आमे भूली जिबा उचित नुहे जे जेउ चेतनारु ए संपूर्ण ब्रह्मांडर उत्पत्ति, से चेतना और आम मध्यरे टिकिए भी प्रभेद नहीं। एतिकी मात्र ज्ञान आमको चिरदिन पाई अमरत्व प्रदान। हेले एही ज्ञान प्राप्ति पाई अनेक कठिन साधनार आवश्यकता रही। आउ एतिकी जानिबारे ही मुक्ति लुचि रही।